नमस्कार शुभ संध्या। आज पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में मो राज्य अगणित कृषक भाई मानकु चाषी मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुछि। अक्षय तृतीयार प्राधान्य यार महत्व संपर्क में चाष अनुकूल जहाँ को आमे अखिमुठी कहू आम भाषा आरंभ करता है। चाषर सर्वप्रथम प्रक्रिया बीज बपन करने आरंभ करता है। याकु मध्य आज त्रेतया युगर पौराणिक मत अनुजाई आरंभ बोली जो माने पुराण और विशारद मत व्यक्त करथांती एवं आज मध्य परशुराम को जन्म जयंती बोली आम पौराणिक उपाख्यान अच्छी। तेणु एभली पवित्र दिवस रे मु मो राज्य ओडिशा बालेश्वर समस्त बासिंदा मानकु अनेक अनेक शुभकामना शुभेच्छा साधुवाद ज्ञापन करने सह मो जिला बालेश्वर एवं सारा राज्य ओडिशार विकास प्रगति कामना करुछि। एथि सहित अत्यंत वेदना भरा हृदय मत कहवाकू पड़ुछि बंधुगण, भारत वर्ष होछि पृथ्वीर सर्वबृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र एवं आम गणतांत्रिक राष्ट्रर सबुठारु बड़ पर्व होछि गणतांत्रिक प्रक्रियार निर्वाचन। ए निर्वाचन परिप्रेक्षी रे आज बालेश्वर जिला पई 7 तारीख रु 14 तारीख पर्यंत नामांकन प्रक्रिया जारी रही एवं आज जेहेतु अक्षय तृतीया किछि प्रार्थींकर मोर जहाँ मने हुए सेमानकर उपलब्धि होची आज पवित्र दिवस से प्रार्थी पत्र दाखल करने बालेश्वर मुख्यालय को आछंती अर्थात जो माने संपृक्त कर्तृपक्ष से जिलापाल हुंतु अतिरिक्त जिलापाल हुंतु एमानक दफ्तर को आछंती। मात्र जो माने आज बालेश्वर सहरर स्थिति को निज आखिरे देखिचंती बा बालेश्वरवासी आज जो कथा हृदयंगम करछंती देखिचंती निज अभिज्ञता अर्जन करछंती। बालेश्वर सहर रे समस्त यातायात रास्ता संपूर्ण ठप हो रास्ता नीरव निश्चल निस्पंद प्राण ही नहीं है। कारण कौन ना जो माने प्रार्थी से माने एते मात्रा रे तांकर साथी समर्थक बंधु एमानकु आनिछंती जे बालेश्वर सहरर मुख्य प्रवेश पथ संजोग करथिबा आम राजधानी रास्ता से कुरुड़ा रास्ता हो आईटीआई दे जो कुरुड़ा रास्ता हो बा आपण बस स्टैंड NH5 गोले रास्ता हो जे बालेश्वर सहर को प्रवेश करबा एवं प्रस्थान करबा रास्ता संपूर्ण बंद हो जाइछ। या छड़ा बालेश्वर सहरर जदि आपण देखिबे दक्षिण पटकू जे आईटीआई छक पर पुलिस लाइन छक पर जो नुआ फ्लाईओवर ब्रिज है से छक स्टेशन छक फकीर मोहन गोले छक एवं सर्वोपरि चलीगला ये पानी टांकी एडीएम को जो बासभवन रही जो आम कन्वेंट स्कूल रही एडीएम छक रही ये समस्त जगार सीआईएसएफ जवान टहल मार्चंती एवं रास्ता संपूर्ण
ଅବରୋଧ ହେଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍କୁଲ ଯଦିଓ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି, କିଛି କିଛି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା। ଏପରିକି ଆଜି ଆନନ୍ଦବଜାର ଛକ ପାଖରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଥା। ରୋଗୀ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି, ଯେ ସାମାନ୍ୟତମ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ କଥା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା, ୟାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେନି? ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାର ତାଙ୍କର ଆଧାର କ'ଣ, ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିବା, ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା, ଏ କଥା କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଏ କଥା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କଲେ? ଏ କଥା କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାର, ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏ କଥା କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେ ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ନେତା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରିବେ। କାହିଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବାଲେଶ୍ୱର କି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କି ବିକାଶ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ, ଯେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ମାମଲା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ପୁରୁଣା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ତା ତଳ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯଦି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ କଥା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଯେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହଲ୍ଟକୁ ଆଣିବା, ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେବା, ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ, ଏ କଥା ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲା କି? କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକ? ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଯେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମ ଚେହେରା କ'ଣ ଜନମାନସରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ? ଏ କ୍ଷମତା ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ? ଏ କଥା କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେନି? ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଛି, ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଏଥର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। କାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେଠି ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର, 200 ବର୍ଷ ତଳର ସହର, ଏଠି କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି। ଏଠି ରାସ୍ତା, ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମ କି ବିକାଶ ହେଇଛି? କିଏ କରିଛି? ପଡ଼ିଛି ପରା ଏଠି ଯେଉଁ ଘର ଘର ନଳ, ଘର ଘର ଜଳ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଇଗଲା ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫୁଣ୍ଟା ପାଣି ଆସିଛି, କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଘରକୁ। ଏଠି ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ହେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ
ନେତା ମାନେ ରାଜନେତା ମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଲୋକ ଆଣିକି ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭୋଟର ସେମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଧିକାର ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବ, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବେ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଯେଉଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ରୁଦ୍ରତାପ ଥିଲା, ଯଦି ସେଭଳି ରୁଦ୍ରତାପ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଲୋକ ସାନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କେତେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ନାହିଁ ନଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କୃତ୍ରିମ ଜନସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା? କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା? এই যে পয়সা খরচ করছেন আপনার দেখুবে রাস্তাঘাটে বিড়া 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 টঙ্কা বଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। কোଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା? କ'ଣ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଜୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଠି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ କାମ କରିବେ ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ନୁହଁ। ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ହେବେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମନୋଜ ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର।